हाँ बेटा, स्वागत है तुहाडा अज दी मैथ विषय की ऑनलाइन जूम क्लास विच। अज असी करांगे एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सारे बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करो एक्सरसाइज 13.4 ते। मैं भी इधरों 13.4 ओपन करने जा रहा। फाइल नजर आ रही है बेटा? यस सर। हाँ जी, एक्सरसाइज बेटा 13.4 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस एक्सरसाइज दे विच बेटा गल की गई है हैमिस्फीयर एंड स्फीयर बारे। हैमिस्फीयर मतलब अर्धगोला और स्फीयर मतलब फुल गोला, जिवें फुटबॉल है, इस तरह की फुटबॉल कार की जी चीज़ है उसनों असीं की कहांगे स्फीयर। तो तुहानूं की फार्मूले लिखाए गए सीगे? स्फीयर दी जो सरफेस एरिया हुंदा है उहदा की फार्मूला लिखाया गया सी? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर पावर 3। 4/3 पाई आर 3। हैमिस्फीयर दे सरफेस एरिया के दो फार्मूले है, एक लैटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। जो हेमिस्फीयर है वह लैटरल सरफेस एरिया होंदा है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होंदा है 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होंदा है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन्हां फार्मूलियां दी असीं यूज करके अज दी एक्सरसाइज करांगे 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो सारियां ने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। असीं स्फीयर जिहड़ा स्फीयर है बेटा इहदा लैटरल या टोटल नहीं हुंदा, इक्को ही फार्मूला है सरफेस एरिया दा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो साडे कोल रेडियस दिता गया है 10.5 सेंटीमीटर और असीं इहदा सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला लगाता 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह ते 4, पाई की वैल्यू असीं पुट कर ली 22/7 और आर की वैल्यू बेटा साडे कोल पता ही है 10.5 है, तो इसनूं असीं 2 बार लिख लिया क्योंकि इत्थे पावर 2 है, आर की पावर 2 है, तो असीं जो आर है उसकी वैल्यू नूं 2 टाइम लिख लिया मल्टीप्लाई का निशान पा के। तो इस तो बाद बेटा 4 का 4 22/7 और 1 इत्थे असीं डेसीमल नूं खत्म किया है क्योंकि राइट हैंड साइड तो 1 डिजिट तो बाद डेसीमल है, इसलिए इसनूं खत्म करांगे तो ओवर लगेगा 10। जेकर 2 डिजिट तो बाद डेसीमल होवे तां असीं ओवर 100 लगाउने हैं। तो इस तरीके नाल इधर भी 10.5 बन गया 105/10 और ये 10.5 भी बन गया 105/10। हुण असीं इहदी कैंसलेशन की है, किस तरीके नाल की है? ध्यान नाल देखो सारियां ने, 7 ते 105 नूं कैंसल किया है। सब तो पहला 7 1s are 7, 7 15s are 105। इस तो बाद बेटा देखो 10 इनू 5 हुण 15 ते 10 नूं कैंसल किया है 5 दे टेबल ते। 5 3s are 15, 5 2s are 10। इस तो बाद 2 और 4 नूं कैंसल किया है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इस तो बाद असीं इत्थे फिर 105 ते 10 नूं 5 दे टेबल ते कैंसल किया है, 105 नूं असीं 5 ते डिवाइड करांगे 21 और 10 नूं 5 ते डिवाइड करांगे 2। ये 2 इस 2 दे नाल कैंसल हो गया, तो साडे कोल बच गया बेटा 22 × 3 × 21। क्लीयर हो गया बेटा? सब तो पहला दोबारा देख लो तुसीं, 7 ते 105 नूं कैंसल किया है, 7 1s are 7, 7 15s are 105। इस तो बाद 15 ते 10 नूं कैंसल किया है 5 दे टेबल ते, 5 3s are 15, 5 2s are 10। इस तो बाद 2 और 4 नूं कैंसल किया है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इस तो बाद 105 नूं ते 10 नूं 5 नाल कैंसल किया है, 10 5 2s are 10 एंड 21 5s are 105। इस तो बाद असीं 2 और इस 2 नूं कैंसल किया है और साडे कोले 3 टर्म्स बच गईयां, 3 नंबर बच गए ने 22 × 3 × 21। 22 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया 66 और 66 नूं 21 नाल मल्टीप्लाई किया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? रीजा बेटा, खुशी, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा समझ Yes, लग sir. गया? हाँ जी। Yes, sir. ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1386। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, find the surface area of a sphere of diameter 14 centimeter। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? सर डिवाइडिंग बाय 2। हाँ जी, डायमीटर ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਓਵਰ 2। ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 14 ਹੈ, 14 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 7, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੀਅਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। 4 ਦਾ 4, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਔਰ ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 × 7 ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 7 ਔਰ 7 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈਆਂ 4 × 22 × 7। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਤੇ 22 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 88 ਔਰ 88 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। तो सैकंड क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। Third question, find the surface area of hemisphere। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। of radius 10 centimeter, radius ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 centimeter। use pi equal to 3.14। ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 22/7 ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3.14। ਤਾਂ ਹੇਅਰ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਲੈਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। 3 ਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਤੀ 3.14 ਔਰ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10 × 10। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ 10 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ 10 10 1s are 10 10 10s are 100। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ 3 × 340। 3 ਨੂੰ 340 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 942। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 942 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.14 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 942 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल बेटा एक्सरसाइजेस ने। सानू जेकर लैंग्वेज समझ आ रही है और सानू फार्मूले पता ने तो फिर साडे लई यह कोई प्रॉब्लम का कारण नहीं बन रही।
एक्सरसाइज जेकर साडे फार्मूले ना याद होण फिर सानू प्रॉब्लम आ जाती। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. The radius of a spherical balloon, एक बेटा spherical balloon है, बॉल आकार का जो बलून है उसको इंक्रीजेस फ्रॉम, उसका रेडियस जब उसमें हम हवा पंप करेंगे तो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा 7 सेंटीमीटर टू कहां पे पहुंच जाता है 14 सेंटीमीटर, डबल हो जाता है। is being pumped into it, find the ratio of spheric surface area of the balloon in the two cases। अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में रेडियस 7 सेंटीमीटर है और सेकंड केस में रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल दे विच बेटा ਅਸੀਂ दोनों टू केसेस हम लेंगे। फर्स्ट केस दे विच ਅਸੀਂ r 7 सेंटीमीटर पुट करांगे और सेकंड केस दे विच ਅਸੀਂ r 14 सेंटीमीटर पुट करांगे। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ when r equal to 7 सेंटीमीटर, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ r 7 सेंटीमीटर ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬਲੂਨ 4 pi r ਸਕੁਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। सरफेस एरिया ऑफ बैलून कितना आ गया 4 pi r स्क्वायर और r दी वैल्यू पुट करती 7। ते केस नंबर 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रेडियस वास्ते कैपिटल r यूज किया है। तो व्हेन रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ द बलून वही फार्मूला 4 pi r स्क्वायर और r दी जगह ते 14। द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ਤਾਂ पहले केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो सरफेस एरिया आया ਤੇ दूसरे केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो सरफेस एरिया आया उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ डिवाइड। 4 पाई नाल 4 पाई कैंसिल हो गया, 7 स्केयर बचे उन्होंने ਅਸੀਂ लिख लिया 7 into 7 और 14 स्केयर बचे उन्होंने ਅਸੀਂ लिख लिया 14 into 14। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਬਣ ਗਿਆ 1 into 1 over 2 into 2, 1 into 1 1 and 2 into 2 4। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 1:4। हाँ बेटा इसी का साडा फोर्थ क्वेश्चन क्लियर, एनी डाउट अबाउट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन दे विच की सीगा बेटा, साडे कोले दो केस सीगे। पहले केस विच रेडियस 7 सेंटीमीटर और सेकंड केस दे विच रेडियस 14 सेंटीमीटर। ਅਸੀਂ दोनों केसेस दे विच सरफेस एरिया बैलून दा फाइंड करना है और दोनों आंसर्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ डिवाइड करके रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून फाइंड करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? 9 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਆ ਹੈਮੀਸਫੀਰਿਕਲ ਬਾਲ ਮੇਡ ਆਫ ਬ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਔਰ ਹੈਮੀਸਫੀਰਿਕਲ ਬਾਲ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 10.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ 10.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ 100 centimeter square ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਟੀਨ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ 16 ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਬਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਨ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। सब तो पहला साडे कोल डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10.5 over 2। इस तो बाद असी डेसिमल खत्म किया है तो over 10 लग गया। 5 दे उत्ते 5 दे टेबल ते असी इहनूं कैंसिल किया है, 5 2s are 10 and 21 5s are 105। तो साडे कोल बेटा आ गया रेडियस 21/4।
ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 10.5/2। ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਵਰ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ 10, 105 ਔਰ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। 5 2s are 10 and 21 5s are 105। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ 21/4। 2 ਨਾਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੀਰਿਕਲ ਬਾਲ, ਤਾਂ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੈਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮੀਨਸ ਲੈਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੋਟ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਫਿਲ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ, 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਔਰ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 21/4, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 21/4 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, 2 ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 into 22/7 into 21/4 into 21/4। ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 7 ਤੇ 21 ਨੂੰ। 7 1s are 7, 7 3s are 21। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਤੇ 4 ਨੂੰ, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਔਰ 22 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 1s are 2, 11 2s are 22। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰ 11 into 3 into 21, ਇਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਚ ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ 11 into 3 33 ਔਰ 33 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 21 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 693/4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਸ ਬਾਲ ਦਾ 693/4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਟੀਨ ਪਲੇਟਿੰਗ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਟੀਨ ਪਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟੀਨ ਪਲੇਟਿੰਗ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 16/100। ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟੀਨ ਪਲੇਟਿੰਗ 693/4 centimeter square area equal to 16/100 into 693/4। 16 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, 4 1s are 4, 4 4s are 16। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਬਣ ਗਿਆ 4 into 693/100। 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ 693 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2772 ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 27.72। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ 27 ਰੁਪਈਸ 72 ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਟੀਨ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਸ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ 5th ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 13.4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।